परमाराध्य गुरुदेव मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपद कंजर मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकजर मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आजिकार मधुमेह प्रातः सत्संगर वरेण्य परिचालक सामान्य समीरता पूज्य वरेण्य आम अति प्रिय सामान्य बुलू भाई वरेण्य ऋतिक मंडली वरेण्य जाजक अधूर्ज मंडली सामान्य गुरुभ्राता मंडली सामान्य मातृमंडली सान सान पिला समस्त को मोर अंतर श्रद्धा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। एतद व्यतिरेके सत्संग श्रीमंदिर रायगड़ा निर्भाक जाजक श्री श्री ठाकुर मोर मथापाति प्रणाम निवेदन करे। जीवनर दक्षता होची जीवंत होई रहिबा आ पुणी द्वितीय दक्षता होची आदर्श रे सुनिष्ठ हवा। सुनिष्ठ एइथि जे तार जीवन संवेग ए सुनिष्ठ हेबा द्वारा जागी उठे आउ से छुटी चले ईश्वरंकर दिगरे। जो दृश्य जो घटना आम संसार रे देखु मनुष्यर बोधि को ता उत्तेजित करी तद्रूप प्रवृत्तिर संवेग सृष्टि करे मनुष्य भितर आ मनुष्य से भली कर्म रे नियोजित हो चले तार जीवन रे एभली करी मनुष्य तार जीवन को आगे तेणु एठी संसार रे मनुष्य निजर बोध नहीं जा सब करे से सबुर सी ही स्रष्टा। तेणु मनुष्य भल करू बा मंद करू जेभली तार जीवन संवेग से भली तार बोधि आ प्रवृत्तिर क्रिया से भली तार रूपायित हो चली था। ठाकुर कहते वेदर कथा टी ठाकुर उद्धृत करी कहते स तपः तपः तत्व इदम सर्वम असृजत जदिदम किंच तत्सृष्ट्वा ततेवानुप्रविश्य। अर्थात यही ऐसी संवेगर बिना ना भीतर दे आमर सृष्टि अंतर यही ऐसी संवेग आमर जीवन संवेग हुई फुटंत हो रही। तेणु ठाकुर बाणी दे कहते ईश्वर ही सतार सत्व ईश्वर ही सतार बोध विनयन ईश्वर ही सतार संवेग ईश्वर ही सतार विभूति ईश्वर ही सतार आधिपत्य ईश्वर ही सतार ऐश्वर्य आउ पुणी ईश्वर ठारे सता सर्वार्थ सार्थक होई प्रशांत होई उठे। तेणु ईश्वर उपासना आम मानकर केते जे प्रयोजन तार ठाकुरंकर ए बाणी बुझा जाए। ईश्वर ही पुरुषोत्तम रूप रे आसंती सेतबेले सी वर्ल्ड टीचर बा विश्व शिक्षक जीवन सर्वतोमुखी विकास तांकर ही थाए। सी आसंती समग्र दुनिया पाई जीवन समस्त दिगर सबु समाधान से दे पारंते। प्राचीन प्रति संगतिशील सी स्वतः ही आउ पुणी सी वैशिष्ट्य पाड़ी एवं आपुरयमा तांकु महापुरुष भितर सीमित कले हुए ना। महापुरुष माने फुलफिलर द ग्रेट किंतु पुरुषोत्तम माने फुलफिलर द बेस्ट। जने महापुरुष हुए गोटे दिग दे किंतु पुरुषोत्तम भितर थाए सबु दिग दे दक्षता जीवन समग्रता को सबु समय रे आउ पुणी सर्वत भाव प्रयोग करिबा प्रकाश करिबा विन्यास करिबा ये हूँ पुरुषोत्तम कृति। अनेक 3.5 हाथ परिमित मनुष्यटी को मानती ना अथच तार भाववाद को मानती एथिरे लाभ किछि हुए ना असंगति रही जाए असंपूर्णता रही जाए बोली ठाकुर कहते सबु दिग दे तांको मानिबाकु हुए बुझिबाकु हुए आउ पुणी बुझी चलिबाकु हुए। ए बुझाटा सबु दिग केउ दिगटा बाद दिया जाए ना। से ठाकुर को से दिन जने आसी कहउछन्ति ठाकुर आमादेर एखनो कलोनी हलो ना। से ठाकुर कहउछन्ति
তোমাদের উপর ভগবানের খুব দয়া আছে। ভগবানের এক নাম অনিকেত, অর্থাৎ যার বাড়ি ঘর নেই। তোমাদের উপর তার দয়া, তাই তোমাদেরও বোধহয় বাড়ি ঘর নেই। যদিও এটা মানুষ দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। দুর্ভাগ্য হোক আর যাই হোক, তার দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া ভালো নয়। তার চাইতে বেশি প্রিয় কিছু থাকা ভালো নয়। তাকে পাওয়াই সবচাইতে ভালো। অন্য কিছু চাইতে গিয়ে যদি তাকে হারাতে হয়, সে কি ভালো? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନେଇ ସେ ରହନ୍ତି। ଏଭଳି ସୁଖ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହରାଇବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସକଲ ଖାନେ ପାବି ତୋବା, ତାଇକି ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଖୋଜିବ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ସିଏ ଘରହୀନ, ଘର ଛଡ଼ା। ସେ ଠାକୁର ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି আমার কেমন মজা তা দেখি। ছোট বেলা থেকে এ পর্যন্ত একখানা ঘর হলো না। 1953 ମସିହାର କଥା, 25/4/1953 ମସିହାରେ ଠାକୁର ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ବସି ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। একখানা ঘর হলো না, মাঠে মাঠে কাটলো, কোথায় তাঁবু টাঙ্গিয়ে, কোথায় কাঁথা টাঙ্গিয়ে। কেষ্ট ঠাকুরেও শুনেছি এইরকম পথে পথে কতদিন কাটেছে। মথুরায় অত বড় রাজপুরী, তা ছেড়ে এখানে সেখানে নিরাশ্রয় ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তেণু উত্তম কর্মর পুরস্কার ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ। ଯାହାର ନିଜର ବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ସେଇ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା। କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟ ଚେତିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ମନ୍ତ୍ର ଚେତିତ ମନ। ଇଷ୍ଟ ଭୃତେ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ ସେବାୟ ଚେତନ ଧନ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି যারা জীবন চায় তারা সৎসঙ্গের অনুগামী হয়ে আছে। যারা জীবন চায় তারা সৎসঙ্গের অনুগামী হয়ে আছে। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା କରିବାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା প্রত্যেকটি মানুষের কাছে উপস্থিত হয়, আমাদের জিনিসটা তাদের কাছে উপস্থাপিত করা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি মଣିଷ ପାଖରେ ଆମକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତାদের ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଦେବ। ମଣିଷର ବୋଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଖୋଲି ଦେବା, ଏ ଦୁଇଟି କାମ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। এ সত্ত্বে যদি কেউ এর বিরোধিতা করে, তার মানে সে নিজের সতারই বিরোধিতা করেছে। তেଣୁ ନିଜକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଚେତନଯୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ। ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଦରକାର। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପରିବେଶ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, এই ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାର ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବାଇকে ভালোবাসতে হবে। ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି। এই ଭଲ ପାଇବା কেউ কেউ মাটিতে গেড়ে রাখে, আর কেউ কেউ অপব্যবহার করে বলে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି। ভালোবাসাটা হলো যোগাবেগ বা সুরত। এই যোগাবেগ বা সুরতକୁ অপব্যবহার কলে কিংবা লুচেই ରଖିଲେ ହୁଏ না। সুকেন্দ্রিক হয়ে ভালোবাসাটা কামরে লগাইবা দরকার। যারা ভালোবাসার অপব্যবহার করে বা কেড়ে রাখে, তারা বঞ্চিত হয়। যে কাজে লাগায় তারটাই বর্ধিত হয়। অপব্যবহার করা মানে আত্মতৃপ্তি ও প্রবৃত্তি পোষণার্থে ব্যয় করা। এই ভালো পাইବାକୁ যদি ମୁଁ ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପୋଷଣାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ନିଜର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଅପବ୍ୟବହାର। ଯୋଗାବେଗ ଯାହାର ଉଚ୍ଛଳ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତା ହୋଇ ଉଠେ ମଣିଷର। ନେତା କହିଲେ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ନେତାର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନେତା ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ ଭଳି,
ତା ପଛରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯଦି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋଟରର ଗତି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଗତି ଠାରୁ ନିତାନ୍ତ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଟାଣିପାରେ ନା। ତା ଯଦି ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଉଠି ଯାଆନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେତେ ଗତିରେ ଚାଲେ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି, ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୋଟରଟି, ସେ ଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗତିରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୋଟର ତା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଲେ ଟାଣିପାରେ ନା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଟାଣି ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରେଳଗାଡ଼ି ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଭାବ ଗୁଡନେସ୍ ଥାଇପାରେ। ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରି ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଗୁଡନେସ୍ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେକାନିକାଲ ଗୁଡନେସ୍ ବା ଗତାନୁଗତିକ ଭଲ ଭାବ। এই ମେକାନିକାଲ ଗୁଡନେସ୍ କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ ସଙ୍ଗତି ନେଇ କୌଣସି କିଛିରେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୋଇ ଉଠେ ନା, ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠେ ନା। ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଗୁଡନେସ୍ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ସାମ୍ୟହରା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଏଭଳି ବନ୍ଧ୍ୟା ଭଲ ଭାବ, ଏଭଳି ବନ୍ଧ୍ୟା ସାମ୍ୟହରା ଭଲ ଭାବ କୌଣସି ଜୀବନକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରିପାରେ ନା, ଉତ୍କ୍ରମଣଶୀଳ କରି ତୋଳିପାରେ ନା। କାରଣ କୌଣସି ଶ୍ରେୟକେନ୍ଦ୍ରିକତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ସାର୍ଥକ ବିନ୍ୟାସ ହୁଏ ନା। ଏଭଳି ମଣିଷର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ରଖିପାରେ ନା ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସଙ୍ଗତି ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କାଲିର ଦିନ ସହିତ ଆଜିର ସଙ୍ଗତି ରହିବା, ସକାଳର ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସଙ୍ଗତି ରହିବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସଙ୍ଗତି ରହିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଶ୍ରେୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦେବତା ଅନେକ থাকতে পারে ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଏ, ଅବତାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ନ ଅନ୍ତ ଯସ୍ୟ ସ ଅନନ୍ତ। ଆଉ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ଅନନ୍ତ ସାଗର ବୋଲି। ଚକ୍ଷୁ ଯାର ଶେଷ ସୀମା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସିଏ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଣିଷ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ। ଅମୃତ ଅମୃତ କହି କହି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଲେଣି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ପଥ ଏହି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ବା କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ। ଖାଲି ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନା, ଚିହ୍ନି ପାରି ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣି ହୁଏ ଏବଂ ତାର ସତାପୋଷଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପୁରୁଷ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣଦ ପ୍ରଣବ ପୃଥୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଅଧକ୍ଷଜ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣ ସଂଯୋଗ ହେଲେ, ସେଇ ପ୍ରଣବ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଣ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ। ମୁକ୍ତିର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇ ପାର୍ଥିବତାକୁ ଉଛଳ କରି ତଳେ ମଣିଷ। ସେଇ ପ୍ରଣବ ଗାନରେ ଆକାଶ ବାତାସ ଜଳ ପୃଥିବୀକୁ ପୂତ କରି ତୋଳେ। ପଞ୍ଚର ବିହିର ଉଦାତ ଆଉନରେ ଆଉ ସପ୍ତାର୍ଚିର ସକ୍ରିୟ ପୂତ ବିକିରଣରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ତିର ସନ୍ଦୀପନୀ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ, ସୁଧାର ମହାନ ଧୃତି ନେଇ, ସ୍ୱହାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ୟ ନେଇ ଆର୍ଯ୍ୟକ୍ୟୁତ କରେ ବ୍ୟାପ୍ତିର ବିରାଟ ଅଭିଯାନ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ପାଏ ପ୍ରାଣ, ସେତେବେଳେ ଆସେ ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସେ ମୁକ୍ତି। ତାର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ନେଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିରତ ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏବେ ବି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଏବେ ବି ଗାଇ ଉଠ, ଏବେ ବି ଉଠି ଆଗେଇ ଯାଅ, ଏବେ ବି ଡେରି କର ନା। ଆଉ ହୃଦୟର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇ କହି ଚାଲ ସ୍ୱାଗତମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଥାରେ କଥାରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର କଥା ଆରମ୍ଭ କରି କହୁଛନ୍ତି আমাকে কেউ যদি বলে তুমি নারায়ণ, তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি পরমাত্মা, তাহলে আমি অবাক হয়ে থাকি। অর্থাৎ তাকে যদি কিଏ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ସ୍ଫୁରେ ନା। ଅବାକ ହୋଇ ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আবার কেউ যদি বলে
তুমি একটা বিরাট মূর্খ, অকাট মূর্খ, তাতেও আমি অবাক হয়ে থাকি। ভাবি তাই তো আমি, অর্থাৎ কেହି যদি আসি ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହେ, ବିରାଟ ଅକାଟ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହେ, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ସେଇ ମୂର୍ଖ ହିଁ। Is unfathomed and unfathomable, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଭୟ ଏବଂ ଅସହାୟତା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ମଣିଷ ଜାତି ନିର୍ଭୟ ହେବାର ସାଧନା କରି ଆସିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟ ହେବାର ବୁଦ୍ଧି ତାର ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ସେ ଶିଖିପାରିଛି। ଏ ଅନଫ୍ୟାଥମ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି। ଟୁକଟାକ୍ ଆଲୋଚନା ତ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଗଲା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତାକୁ କୁକୁରଟିଏ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣୁଛି ଆଉ ପିଲାଟି ଦୌଡୁଛି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅସହାୟର ସଦା ସହାୟୀ, ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହାର ଅସହାୟତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଡରି ଯା ନା, ଓଲଟି ଦେଖ, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଯା, ମାର ତାକୁ। ପିଲାଟି କ୍ଷଣେ ଦେଖିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀପ୍ତ ଭଙ୍ଗିମା ତା ହୃଦୟରେ ବଳ ସଞ୍ଚାରିତ କଲା। ଫେରି ଦେଖିଲା, ହାତ ଟେକି ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଲା ସେ କୁକୁରଟି ଆଡ଼କୁ ଆଉ କୁକୁରଟି ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହସି ହସି ବେଦମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେବେ ମନ ଖୋଲି ହସନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଦୋହଲି ଉଠେ। ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ସେ ରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ହସ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ମତୁଆର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡୁଛି। ଭୟ କରି ଗଲେ ଭୟ କରି ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁର ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବୀର ହେବାକୁ ହବ। ଏଇଠୁ ଶିଖିବ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଧର୍ମ ଜଗତରେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ସତ୍ତା ଅଛି, ମୋର ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବି ଅଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ। ଆଉ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଅନୁମାନ ହେଲା ମୁଁ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେ ଅଛି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଏ ସତ୍ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କରି ବିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗରେ ଚଳନ୍ତ କରି ଯାହା ଧରି ରଖେ, ସେଇଭଳି ଭାବା ବୋଲା କରା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମାଚରଣ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆନୁପାତିକ ପରିଧି ଅଛି ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁପାତିକ ପରିଧି ଅଛି। ଶ୍ରୁତିର ଅପଳାପ ହେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆସେ, ଚେତନାର ଅପଳାପ ହେଲେ ଅବିବେକତା ଆସେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଚିତ ଜୁଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଏ ନା ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଉ ସର୍ବ ଅଭିଭୂତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଭକ୍ତିର ଉଷା, ଭକ୍ତିର ସକାଳ ତା ପାଖରେ ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ, ଦୁର୍ଭୋଗ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଆଗେଇ ଆସେ ତା ଆଡ଼କୁ। ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ, ବେଦନା ପାଏ, କଷ୍ଟ ପାଏ, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସାର୍ଥକତା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ ତା ପାଖରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସାର୍ଥକତା ହିଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଜୀବନ ନେଇ ଚାଲୁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୀବନର ଯାହା କିଛି ସବୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସଂଗତିର ସହିତ ସତରେ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱସ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଆମର ସେବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ସାନନ୍ଦ ଅଭିଯାନ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି।
এইଭଳି ଭାବରେ ସତ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଏ। କେତେବେଳେ ନା ତାର ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଏ, ସତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଲର ପଥରେ, ଭୁଲର ପଥରେ, ଭ୍ରାନ୍ତିର ପଥରେ ପାଦ ପକାଇ ଦିଏ। ଭଲର ପଥଟିକୁ ମଣିଷ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଭୁଲର ପଥରେ ସେ ପାଦ ପକାଇ ଦିଏ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପଥ। এই ପ୍ରକୃତିର ପଥ ଏଭଳି ପଙ୍କିଳ ଆଉ ମସୃଣ ଯେ ମଣିଷ ସେଇ ପଥରେ ଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ତା ଟାଣି ହେଇଯାଏ। এই ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥରେ ଗଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅବଧାରିତ। ଦୁଃଖ, ବେଦନା, କଷ୍ଟ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ଡାଳ ଭଙ୍ଗା ପିଲା କବିଲା ନେଇ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଝୁଲି ରହେ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁମୁରି ଉଠେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୈବାତ କାହିଁକି ବାର ବାର ଈଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ମଣିଷର ଭବକାଣ୍ଡାରେ ସାଜି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସକ୍ରିୟ ସମ୍ବେଗକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗେଇ ତୋଳନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରା ନିବଦ୍ଧତ। ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ସାଧନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ବୋଧିବା ବୋଧ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିଶ୍ରୁତିର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରୁତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ସତ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ବୋଧହୀନ କୃପଣ କଳୁଷପନ୍ଥୀ କେବେ ବି ସତ୍କୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ପୁଣି ବୋଧ ନଥିବା ମଣିଷଟି ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଶାନ୍ତି ତା ପାଖରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟହୀନ। ବୋଧହୀନ ହୋଇ ମଣିଷ ଶରୀର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଲଭ। এই লভ সঞ্চারণা করে শক্তি, সঞ্চারণা করে বোধি, সঞ্চারণা করে জ্ঞান। এই লভ বা ভাল পাইবা সঞ্চারণা করে শক্তি, সঞ্চারণা করে বোধি, সঞ্চারণা করে জ্ঞান। তেଣୁ ଲଭ ହିମ୍ ଈଶ୍ୱର ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ହିମ୍, ଲଭ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ହିମ୍, ଲଭ୍ ଫର୍ ହିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ନିଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତେବେ ତା ସାର୍ଥକ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଠାକୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଗନ୍ଧ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ଠାକୁର ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ଉଛୁଳି ଉଠେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ଗନ୍ଧ। ପ୍ରେରିତ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି ସତାକୁ, ସେ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି ଧର୍ମକୁ, ସେ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଟିକୁ, ସେ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ, ସେବା ଦେଇ, ଅନୁଚର୍ଚ୍ୟା ଦେଇ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା କହିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ପାନୀୟ ଦିଏ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତକୁ ଅନ୍ନ ଦିଏ, ରୋଗକୁ ନିରାମୟ କରେ, ଦୁର୍ବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ସବଳ କରି ତୋଳେ, ଶୋକାର୍ତ୍ତକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସୁଶୀଳ ସୌଜନ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ଆଉ ପୁଣି ଗୃହହରା, ଆଶ୍ରୟହରା ଅଭ୍ୟାଗତକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ସମନ୍ୱିତ କରି ଧର୍ମରେ ଅଭିଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳେ। ଯୋଗ୍ୟତାର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଚର୍ଚ୍ୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ତୋଳେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରେ ସିଏ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବୋଲି ଠାକୁର ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଉଦ୍ଧାରର ପଥକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମର ପଥ। ତେଣୁ ଧର୍ମେ ଜୀବନ ଦୀପ୍ତ ରହେ, ଧର୍ମ ଜାଣିତା ଏକଇ হয়। ଯେଉଁ ଜୀବନ ନେଇ ମଣିଷ, সেই ଜୀବନ ଦୀପ୍ତ ରହେ ଏହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ଧର୍ମ ହିଁ ତେଷାଂ ଅଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁ ସମାନ। ଈଶ୍ୱର ସେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଆମର କର୍ମ ହେଉଛି ଧର୍ମ କରିବା, ନୈଷ୍ଠିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ। ନିଷ୍ଠାର ଧର୍ମରେ କିଛି ବି ହୁଏ ନା କେବେ ବି। ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ଦରକାର ହୁଏ,
ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଥର ପ୍ରୀତି ସ୍ରୋତ ବିହୀନ, ଖର ପ୍ରୀତି ଉଛଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ଚିର ନବୀନ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବଣ ବୋଲି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ନିଥର ପ୍ରୀତି ସ୍ରୋତ ବିହୀନ, ଖର ପ୍ରୀତି ଉଛଳ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ଚିର ନବୀନ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବଣ। এই খর প্রীতি ঠাকুর বাণী দিয়ে কৌଛନ୍ତି তোমার প্রীতি যদি থাকে কোথাও তাকে নিথর করে রাখো না, খর করে তোলো, উছল করে তোলো। সজাগ করে তোলো, বধিপ্রাণ করে তোলো। তুমিও সার্থক হবে প্রিয়তে, তোমার প্রীতিও সার্থক করে তোলবে সপরিবেশ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଶୁଭ ଚଳନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ଶୁଭ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କୁହନା, ଅଭିଶାପ କେବେ ଦିଅ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁହାଇ ଦେଇ କାହାର ଧର୍ମକୁ କେବେ ଦେଖ ନା, କାହାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କର ନା। ଗୁରୁଜନ, ମା ବାପ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନା। ଏଥିରେ ମଣିଷର ସତ୍ତା, ଅହମ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗତି ଆଘାତ ପାଏ, ହୃଦୟ ଆହତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଥିରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହୀନମନ୍ୟତା ଲାଭ କରି ହୀନଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ନେଇ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଏହି ଜୀବନର ଚଳନ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ମଣିଷ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ମନ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି ମନର ତରଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଆସେ। ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲେ ତେଣୁ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଠାକୁର ଯେ କହିଛନ୍ତି। ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ଉଦ୍ଗତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଚାଲେ। ତଦ୍ରୂପ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ତାର ଭିତର ଦେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେଲେ ମଣିଷ କୃଷ୍ଟିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଖାଲି ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନା, କୃଷ୍ଟିର କର୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବହୁଦର୍ଶୀ ତାର ସାର୍ଥକ ଅନ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ଉଠେ। ତପଚରଣର ଅବ୍ୟୟୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଫୁଟନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ତା ଜୀବନରେ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବାନ ହେଇ ଉଠେ। ଜନ୍ମ ତାର ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ମଣିଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ କରି ତୋଳେ। ଏହି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମର କଥା ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଧର୍ମର କଥା ସେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଧର୍ମର କଥା ସେ ହାତ କଲମେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ ନା, ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସକ୍ରିୟ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର ତାର ଆସେ। ଶୁଭ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପରିବେଶକୁ ସହଯୋଗ କରେ, ଭେଦବୁଦ୍ଧି ସେ ରଖେ ନା। ମହାମାନବ ପ୍ରତି ସେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଭଳି ଯେ ମଣିଷ ଧର୍ମର କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମଣିଷ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧର୍ମ ପଥରେ ପଥିକ ହୋଇ ଚାଲେ ମଣିଷ ମହା ଆନନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଧର୍ମେ ବର୍ଦ୍ଧତି ବର୍ଦ୍ଧତି ସର୍ବଭୂତା ନିବଚ। ଏତେ କରି ଧର୍ମ ଅନୁସରଣର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ, ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନନ ସେବୟା। ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେରିତଗଣ ଏହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ମନ ଗହନରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ଧାରାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇ ଧର୍ମର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ସହଜ ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ଫଳରେ ମଣିଷ ତଦ୍ଭାବେନ ଭାବିତ ହୁଏ, ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ମଣିଷର ଧୃତି ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମୀଚୀନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶିଖାନ୍ତି, ବୁଝିବା ଶିଖାନ୍ତି, ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନନ, ଇଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ
ये सब मनीष को धर्मपंथी कर चले धर्म पथरे आगे निये मनीष को दिव्य हो उठे मनीष भव्य हो उठे मनीष सार्थक हुए तार जीवन सार्थक हुए तार जन्म धन्य हुए नंदित हुए आप्राण हो उठे पुरुषोत्तम सेवार नित्य नूतन भाव समीचीन सहृदयता नहीं यही हूँ मनीषर भक्त जीवन सार्थकता तेणु हे पुरुषोत्तम हे पुरयमान पुरुष हे विश्वेश्वरा नमस्तुभ्यम 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 नमो नमो जय गुरु प्रणाम।